हे गाइस वेलकम टू विजय एकेडमी यूट्यूब चैनल रे आज आम डिस्कस करवा +3 सेकेंड इयर थर्ड सेम उद्दिष्ट मेजर पेपर 7 यूनिट 2 2 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन आंसर इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़ाक देख। प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छी माकियावेली पुस्तक नरपति बा दि प्रिंस विषय कह। यार उत्तर हम ख्रीष्टाब्द 1503 रे दार्शनिक माकियावेली तत्कालीन इटाली देशर सामाजिक स्थिति और राजनीतिक व्यवस्था व्यापक परिवर्तन आने विश्वविख्यात पुस्तक नरपति बा दि प्रिंस रचना करथिले। एथिरे सामाजिक जीवनर चित्रण सहित राष्ट्र व्यवस्था सरकार व्यवस्था एवं शासन नीति विषय विशेष भाव में आलोचना करा जायछि बा वर्णना करा जायछि। 2 नंबर क्वेश्चन मनुष्यर प्रकृति ह्यूमन नेचर माकियावेली मतरे मनुष्य माने साधारणतः स्वार्थपर सुविधावादी ठक विश्वासघात प्रतारक निर्दय असाधु चलनप्रिय प्रवर्चक और दुर्बल मान अटंती। मनुष्य माने भावप्रवण अटंती एवं निजर स्वार्थ हासिल पर जेकोसी कार्य करने को आगव रही था। से मनुष्य प्रकृति संपर्क में नैराश्यजनक मंतव्य प्रदान करथिले। 3 नंबर क्वेश्चन धर्म और राजनीति मध्य संपर्क रिलेशन बिटवीन दि रिलीजियस एंड पॉलिटिक्स माकियावेली मतरे धर्म धारण केवल मनुष्यर चरित्र संशोधन पर कार्य करिथाय या व्यक्ति मध्य सुप्त थिबा भल गुण को उद्रेक करिबारे सहायक होइथे। राजनीति क्षेत्र में या कौन से संपर्क रहा उचित नुहे। राजनीति क्षेत्र में धर्मर प्रभाव को से संपूर्ण निषेध करिसेंती। 4 नंबर क्वेश्चन मनुष्यर कृत आईन प्राधान्य यार उत्तर हम माकियावेली प्रकृति तत्व सिद्धांत को आग्रह करी मनुष्यकृत आईन को प्राधान्य देइछन्ति। तांको मतरे प्रकृति तत्व आईन एक काल्पनिक व्यवस्था जहाँकि ग्रहणयोग्य नुहे। अन्यपक्षे आवश्यकता और पारिपार्श्विक परिवेश को आधार कर मनुष्य जो आईन प्रणयन करे या ग्रहणयोग्य होगा उचित। 5 नंबर क्वेश्चन माकियावेली राष्ट्र तत्व माकियावेली स्टेट्र तत्व कौन। उत्तर हम माकियावेली मतरे व्यक्तिर सुख स्वाच्छंद और निरापत्ता जीवन पर एक सुदृढ़ राजतंत्र संबलित राष्ट्र आवश्यक। राष्ट्र होची एपरि एक अनुष्ठान जहाँकि व्यक्तिर निरापत्ता प्रदान मुख्य भूमिका ग्रहण करिଥାଏ। सेतिपई से प्रथम सोपान निरंकुश राष्ट्र तत्वर अवधारण करिसेंती। तापर 6 नंबर क्वेश्चन धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म विश्व दर्शन शास्त्र सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्षता शब्दटी केवल माकियावेली प्रयोग करथिले। धर्मटार राजनीति को पृथक करने सहित राष्ट्र को कौन स्वीकृति प्राप्त धर्म न रहा उपरे गुरुत्व प्रदान करथिले। राष्ट्र क्षेत्र में धर्मजाजक क्षमता को ह्रास कर एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र परिकल्पना करथिले। 7 नंबर क्वेश्चन माकियावेली वास्तववाद माकियावेली रियलिज्म इटाली देश में सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को अनुध्यान कर एक सुदृढ़ राजतंत्र व्यवस्था प्रचलन पर अग्राधिकार देइथिले। तांको मतरे देशर एकता अखंडता निरापत्ता होची प्राथमिक तेणु शक्तिशाली राजतंत्र यही समस्या को समाधान कर सक्षम हो पारिबो। तापर 8 नंबर क्वेश्चन एक जाति एक राष्ट्र व्यवस्था नेशन स्टेट सिस्टम यार उत्तर हम राजनीतिक दर्शन तत्वर माकियावेली होचंती प्रथम दार्शनिक जे कि राष्ट्र जाति व्यवस्था प्रचलन पर परामर्श देते। तांको मतरे गोटे निर्दिष्ट जाति एक प्रकार भावधारा संस्कृति आधार में गोटे साम्राज्य गठन कले यह दीर्घस्थायी होता है। 9 नंबर क्वेश्चन उपयोगितावाद यूटिलिटारियनिज्म यार उत्तर हम दार्शनिक माकियावेली उपयोगितावादर प्रवक्ता थिले। से सर्वविलास और कल्पना ठारू दूरे रही आवश्यकता अनुसार राष्ट्र शासन व्यवस्था परिवर्तन आने सपेक्ष से मत देते। तांको मतरे व्यक्तिर धन जीवन एवं निरापत्ता को प्राथमिकता देवा राष्ट्र मुख्य कर्तव्य होगा विधेय। तापर 10 नंबर क्वेश्चन सीमा संप्रसारण सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ सीमा संप्रसारण सिद्धांत कौन। यार उत्तर हम माकियावेली विशाल साम्राज्यर परिकल्पना करते। तांको मतरे क्षुद्र क्षुद्र राष्ट्र माने दुर्बल शक्तिहीन होता से जन साधारण स्वार्थर सुरक्षा सक्षम होती नहीं। तेणु छोट राज्य मानक युद्ध परास्त कर निज सीमा सह मिसाई विज्ञतार कार्य अटे। 11 नंबर क्वेश्चन माकियावेली राष्ट्र व्यवस्था से माकियावेली स्टेट सिस्टम कौन। यार उत्तर हम
ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶବ୍ଦ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାକିଆଭେଲି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାନବୀୟ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଏହା ସଂଘ ଓ ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସଂଘମାନଙ୍କର ସଂଘ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ୍ୱୈତ ଓ ନୀତି ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏହାର ଉତ୍ତର ରାଜନୀତି ଓ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ମାକିଆଭେଲିଙ୍କ ମତରେ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଓ ରାଜନୀତି ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଭୂମିକା ଗୌଣ। ସେହିପରି ଶାସକ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଅନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ୍ୱୈତ ନୈତିକତା ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମୋରାଲିଟି। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ମାକିଆଭେଲିଙ୍କ ମତରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନୈତିକତା ରହିଥାଏ, ଯଥା ସାଧାରଣ ନୈତିକତା ବା ପବ୍ଲିକ୍ ମୋରାଲିଟି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ନୈତିକତା ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମୋରାଲିଟି। ବ୍ୟକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନୈତିକତା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ କଠୋର ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିବା ସାଧାରଣ ନୈତିକତା ଅଟେ। ତାପରେ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜାତୀୟତାବାଦ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍। ମାକିଆଭେଲି ଉତ୍ତରରେ ହେବ ମାକିଆଭେଲି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାତୀୟତାବାଦ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଦେଶ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବା ଏବଂ ଦେଶ ପ୍ରତି ଅହୈତୁକ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ହେଉଛି ଜାତୀୟତାବାଦ ସ୍ୱରୂପ। ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜନସାଧାରଣ ଦେଶପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଦେଶର ଏକତା ଅଖଣ୍ଡତା ନିରବତା ବଜାୟ ରହିଥାଏ। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉପାୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ହେବ ମାକିଆଭେଲିଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ଉପାୟ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଧେୟ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକତା ଅଖଣ୍ଡତା ନିରବତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବା ସପକ୍ଷରେ ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରାଜନୀତିକ ଗତିଶୀଳତା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଦାର୍ଶନିକ ମାକିଆଭେଲି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଭୂମିକାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କଲାବେଳେ ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ସମାଜର ତତ୍କାଳ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ରାଜନୈତିକ ଗତିଶୀଳତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାକିଆଭେଲି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ହେବ ଦାର୍ଶନିକ ସାଭାଇନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାକିଆଭେଲି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଇଟାଲୀ ଦେଶର ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ ରାଜତନ୍ତ୍ର ସରକାର ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନାହିଁ। ତାପରେ 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାକିଆଭେଲିଙ୍କ କ୍ଷମତାର ରାଜନୀତି। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ହେବ ସାଧାରଣତଃ ମାକିଆଭେଲି କ୍ଷମତା ରାଜନୀତି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ବା କଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ଏବଂ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରିବାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାକିଆଭେଲିଙ୍କ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ରବାଦ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ହେବ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ବିଷୟରେ ମାକିଆଭେଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁସ୍ତକରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ଜନସାଧାରଣ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥାଏ। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାକିଆଭେଲିଙ୍କ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦି ମୋନାର୍ଚିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ୍ ଦି ମାକିଆଭେଲି। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ହେବ ମାକିଆଭେଲି ଦୃଢ଼ ରାଜତନ୍ତ୍ର ସପକ୍ଷରେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ରାଜା ଜଣେ ଦକ୍ଷ, ନିଷ୍ଠୁର, ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ରାଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଭୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଫଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏକତା ବଜାୟ ରହିବ। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଉତ୍ତରରେ ହେବ ଦାର୍ଶନିକ ହବ୍ସ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ। ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମଯାଜକମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରି ଧର୍ମକୁ ଏବଂ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଭାବେ ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହବ୍ସଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଲେଭିଆଥାନ୍। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ହେବ
1651 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରଚିତ ଲେଭିଏଥାନ୍ ପୁସ୍ତକ ଦାର୍ଶନିକ ହବ୍ସକୁ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱର ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି, ରାଜ୍ୟ, ନିରଙ୍କୁଶ, ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହବ୍ସଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ। ୟା ଉତ୍ତରରେ ହେବ ହବ୍ସଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ବିବେକ ପ୍ରଣୋଦିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହାକି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା, ନିର୍ଭୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ସହଯୋଗ କରିବା, କଠୋର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପୂର୍ବକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହବ୍ସଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷାକାରୀ। ୟା ଉତ୍ତରରେ ହେବ ହବ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଯେହେତୁ ଜନସାଧାରଣ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ସାର୍ବଭୌମ ତା'ର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ। 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହବ୍ସଙ୍କ ଉପଯୋଗିତାବାଦ। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ହବ୍ସଙ୍କ ମତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ କଲେ ତା ସାମୂହିକ ବିକାଶ ଓ ସାମୂହିକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୁଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେ ପ୍ରତିବାଦ ଓ ବିପ୍ଳବ କରିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗିତାବାଦର ଦାର୍ଶନିକ କୁହାଯାଏ। 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତାବାଦ। ଦାର୍ଶନିକ ହବ୍ସ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଧର୍ମ ବା ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ, ରାଷ୍ଟ୍ର କିମ୍ବା ସାର୍ବଭୌମ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ରହିବା ବିଧେୟ ନୁହେଁ। ମାକିଆଭେଲି ଭଳି ସେ ଧର୍ମକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାରୁ ପୃଥକ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହବ୍ସଙ୍କ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ହବ୍ସଙ୍କ ମତରେ ବସ୍ତୁ ବା ମ୍ୟାଟର ହେଉଛି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଳଦୁଆ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦର୍ଶନ ବସ୍ତୁବାଦ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଅବାସ୍ତବ କଳ୍ପନା ଆଦର୍ଶକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସକାରାତ୍ମକ ଆଇନ ପଜିଟିଭ୍ ଲ। ୟା ଉତ୍ତରରେ ହେବ ହବ୍ସଙ୍କ ମତରେ ସାର୍ବଭୌମ ଅଧିକାର ଆଇନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆଇନ କୁହାଯାଏ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଇନକୁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି କାରଣ ଏହା ବାସ୍ତବବାଦ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାନବିକ ଅଧିକାର ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ଭାବରେ ହବ୍ସ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହା ନିରଙ୍କୁଶ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଦୃଢ଼ ଶାସନ ବଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ସାର୍ବଭୌମ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ। 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିରଙ୍କୁଶବାଦ। ଉତ୍ତରରେ ହେବ ହବ୍ସ ଜଣେ ନିରଙ୍କୁଶ ସାର୍ବଭୌମ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥକ ଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରକୃତି, ରାଜ୍ୟର ଅମାନବୀୟ ଜୀବନଶୈଳୀ ରକ୍ଷା କରି ତା'ର ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିରଙ୍କୁଶ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା 2 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ 4 ମାର୍କ ଓ 5 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।